Hello and welcome to another session of Learning with me. I'm Dr. Manjula V. This is the second session of Paper 6 Sociology of Health and Medicine for BA 5th semester students of Bangalore University, Bangalore. In this session, we will be discussing about the concept of health. In the previous unit, we've gone through the meaning, aim, objectives and scope of the discipline of sociology of health and medicine. In this unit, we will be delving deeper into the concept of health, the sociological understanding of the concept of health. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is health? In the previous session, we saw that health is not just the absence of disease, not just the physical dimension. The World Health Organization states health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ WHO ಏನಿದೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This definition has three dimensions: the physical, the mental, and the social dimensions. When we look at the definition of health in the behavioral sciences, we can see that health is defined as a person's capacity to carry out everyday activities. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷಮತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಹಿಪೋಕ್ರೆಟಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೂ ಸಹ ಒಂದು ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. As the civilization has improved with the progress in science and technology, our understanding of what constitutes health is also changing. In the previous session, we have seen that the concept of health is defined by various socio-cultural contexts located in various times. The concept of health is very important to be defined, not just to get a clear understanding of the concept, but also to see how healthy the entire population is. If there is sickness, if there is ill health, who is getting affected by it, to what extent, and can collective action ensure that the health of a population is maintained? These questions needs a concrete definition of the understanding of the term health. Health is one of the basic human rights.
Why do we say it is a basic human right? Because it influences a person's ability to carry out everyday activities effectively and efficiently. The importance is further emphasized by the statement: denial of health is not only denial of health itself, it is the denial of good life chance, the denial of fairness and justice. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಬಡತನದ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಚಕ್ರ. What happens in this vicious circle of poverty is that because a person is poor, he cannot afford good food, he cannot afford proper health care, and because he cannot afford such things, he is again trapped in the same circle of ill health, of being unable to carry out everyday activities effectively. And once that is not being done, there is no income. And if there is no income, obviously, again back into this trap of poverty. So, ensuring good health, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಡತನದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು it's become the aim of the state. It's become the aim of the state policies to ensure not only the person should come out of this vicious circle of poverty, but also should remain healthy to ensure that the person is not falling back into that trap. ಆರೋಗ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಅಂತ ಸೇನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್. The Universal Declaration of Human Rights, in its Article 25, states like this: everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ 1948 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. Article 21 of the Indian Constitution identifies health as an integral aspect of human life. Further, in the Indian context, Article 47 in the Part 4 of the Directive Principles of State Policy also says, the state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. And in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption, except for medical purposes, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. However, the spirit of the Constitution hardly gets reflected in the health policies and the programs in India. The definitions and conceptualization of health may systematically vary
among various social groups, and it is likely that different accounts of health are drawn during different social circumstances. ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ವಿ ಆಲ್ ನೋ that to be healthy means sound mind in a sound body. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, something that plays such an important role needs to be defined. The World Health Organization, ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಮಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. It is no longer a matter of just personal choice. The well-being of a person is rooted in the society in which he lives. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಹುದುಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ is providing for you. So health is something which varies from community to community, from society to society, because of the number of socio-cultural aspects that is inherent in its understanding. When we are considering a sociological understanding of health, we consider all such structural and social factors. ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಹುದುಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾನೆ, ಆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನೇಕ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ is a very important concept which is not just personal but it is social in nature. So what are the aspects that actually determines a person's health? ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ there are a range of aspects that actually plays an important role in determining the health of an individual. These are not just personal. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರೀಯ ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. A person's health is determined by the society in which a person stays. Is it an affluent society? Is it a developing society? Is it an underdeveloped society? Obviously, a person living in a developed nation in areas where the facilities available are immense, the promise of health will be more. The opportunities to live a healthy life will be ample. ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ರೂ ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿಸರೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. By the virtue of staying in a place devoid of water, I might be influenced, I might be exposed to certain diseases which won't be there for a person living on a seashore. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಎಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಇತರರೊಡನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. If a person, as I was stating, is from an affluent family, the kind of opportunities that the person gets is extremely different from the person who might live in the slum is getting. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, if it's a rainy day, a person who is well off to do might have access to an umbrella, a raincoat, a good house to stay in, warm blankets. On the other hand, a person who does not have all these facilities, it's the same rain, same environment, but the influence that other aspects are having is going to make a big difference. A person who does not have all these opportunities, all these facilities, might be more prone to get sick than the person who has all these facilities. That is one. Again, the kind of access that you get to facilities to recover is different again. ಈಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸೊ ಮಳೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಫೀವರ್ ಬಂತು. ಆ ಫೀವರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. A person with money and a person without the economic resources are not equally placed.
ಇದರೊಂದಿಗೆ there are other aspects also which are in a way personal. Say for instance the genetics. Genetics are personal. The influence of genetics on a person getting sick is also there. Along with this, there are aspects like the education of a person, the occupation that the person is pursuing, also has a lot of influence on the kind of health and the access to healthcare facilities the person gets. When we are speaking about the context of people's lives, ಜನರ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is one more important aspect, that is the social and interpersonal relationship. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜನರ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ mental, the psychological, the spiritual dimensions. We know that man is a social being. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಇಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದೊಂದ್ಸಲ people will be extremely sick, and once their friends or family are there to support them, they seem to develop better immunity against the disease. They seem to recover quickly. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರ್ದು ಪಾತ್ರನೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ immunity is developed when you are with your friends, with your family, with your loved ones. ಹೇಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ is determined by various aspects such as the social, the economic, the environmental factors, the communities in which we live, our genes, the kind of education we have, the kind of occupations that we are pursuing, and our social relationships also. When we say determinants of health, we must always be aware that it is not just a single factor. It's rather a range of factors that influences the status of health of an individual, or even the status of health of an entire population. At every stage of life, health is determined by complex interactions between social, economic forces, physical environment, and individual behavior. These aspects don't exist in isolation from one another. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳೊಡನೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸರ, ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
economic aspects have an impact on social aspects. And in the same way, social aspects have an impact on economic aspects. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕನೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ದೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ, ಬರೀ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ನದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ. ಈ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವೂ ಸಹ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವ್ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಕೋಪಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕೋಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಒಂದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಜೀನ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೋಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ dissimilarities, there is a lot of inequality which is inherent in this economic setup. ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹಲವು ಸಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ರೀಚಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಅನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ಸು, ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ ಎನ್ aspect that is not just personal, these things become very very important. What kind of health services do we have? ಎಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ there is one more very important aspect, gender. The gender of a person is also a very important determinant of that person's health. The kind of access in an male dominated society that a female receives is entirely different from what a man would receive. It's definitely not on par. There is a lot of inequalities. So ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯಗಳು, ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
And the culture. The culture is an extremely important determinant. These are some of the socio-economic and cultural aspects that seem to play a very, very important role on determining the health of a person, health of an individual. So it's not just the physical health, as we've already seen, the social and the psychological health also is involved here. And when we are speaking about the determinants of health, we've seen that it is influenced by a number of factors. And each of these factors do not arise in isolation. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸಹ ಈ factors of factors which have a determining impact on health ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸಹ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ, ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪಾನ್. Say for instance, I lead a healthy lifestyle, I have a proper diet, I do not smoke, I do not drink, I do not consume alcohol. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, these are things that you can control to ensure that you are in control of your own health. These are things which is directly determined by your personal intervention. But there are certain other things that you cannot control. There are certain things that is not in your purview of control. So we've seen what are those things, like the societal influence, the cultural aspects, the socio-economic aspects. These are not something that you have a direct control on, but still they are important determinants. In this session, we've seen the meaning and dimensions of health. ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೀವಿ. We see that sociology of health and medicine is an specialized branch of sociology dealing particularly with the concept of health, medicine, illness, and so. We've also considered the various dimensions of health here. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಮೋಷನಲ್, ದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು health that we earlier construed to be only the physical aspect. We've understood that. And moving on, we also saw what are the determinants of health. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And in that we learned that health is determined by various internal and external factors,
Internal factors are those upon which we have a direct control, and external factors are those which we do not have a control upon. So ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Thank you so much for participating here. Let's meet in another session. Thank you.